Yes. Coming to our unit 1, that is introduction to Unix. Yes, what is the meaning of Unix? Here, Unix is రికార్డ్ a అవుతుంది సార్. yes, Unix is a most popular CUI operating system. Yes, what is the meaning of operating system first? Yes, operating system is a system software. It acts interface between user and hardware, nothing but system. That is the meaning of operating system. Yes, what is the meaning of CUI? Here, CUI stands for command user interface, also called as character user interface. So simply, here Unix is a CUI operating system. That means if user want to interact with the computer, he must know some commands, he must know some characters. With the help of that characters only, with the help of that characters only, user can interact with the computer. Okay, user can interact with the computer. For example, user ki manaki characters తెలియదండి, కమాండ్స్ తెలియదు, అతను ఏం చేయగలడు? Can't perform. Yes, he cannot perform any task with the help of computer. So that means if we want to use Unix operating system, user must know some commands. Using that commands only, he can interact with the computer. That is the meaning of CUI operating systems. Okay. Yes, కొన్ని operating systems ఉన్నాయండి. Here there are some of the operating systems are there. Those are GUI operating systems అండి. Yes, what is the meaning of GUI? కొంతమంది అడిగారు. Graphical user interface. Yes, what is the meaning of graphical user interface? Here, graphical user interfaces are nothing but some buttons, menus, menu bars. Okay. Yes, sir. So those are all some objects, graphical objects. User can interact with the help of that graphical objects in the GUI operating systems అండి. అంటే ఏంటండి, యూజర్ కి ఏమైనా కమాండ్స్ అవసరమా ఇప్పుడు? No. ఇఫ్ యూజర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ది కంప్యూటర్, యూజర్ ఏంటండి, యూజర్ ఏం అవసరం లేదు. యూజర్ కెన్ నాట్ రిమెంబర్ ఎనీ కమాండ్స్ టు ఇంటరాక్ట్ ది కంప్యూటర్. వై? బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఎ GUI operating system using that graphical objects, some mouse or start buttons, something menus, menu bars. Using those graphical objects, user can interact with the computer. Which one is easy? GUI easy. GUI or CUI? GUI. Yes, GUI is always easy to use. Nothing user friendly. యూజర్ కి ఏమి తెలియని అవసరం లేదండి. అంటే ఏమిటి, ఏ కమాండ్స్ తెలియని అవసరం లేదు, ఏ కమాండ్స్ బట్టి పట్టడం అవసరం లేదు, ఏ కమాండ్స్ గురించి తెలియని అవసరం లేదు. అక్కడ కనిపిస్తుంటాయి, ఎస్ స్టార్ట్ అని, ఫైల్ అని, క్యాలిక్యులేటర్ అని, సంథింగ్ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వాటిని క్లిక్ చేసి ఆపరేట్ చేయగలడు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ GUI. మనం డిస్కస్ చేస్తామండి లేటర్. ఓకేనా? సో అవర్ యునిక్స్ ఈజ్ ఏ ఏంటండి, CUI ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దట్ మీన్స్ if you want to interact with the computer, you must know commands. Yes, some commands. That is the meaning of CUI operating system. Coming to our second one, here Unix operating system is developed with the help of C language. Code. So C language code ni use cheskoni em chesamanta, Unix operating system ni develop chesamanta. Okay na, manam kadandi, scientist. Okay na? So with the help of C code, Unix operating system was developed. Coming to our here, Unix is a mission independent. That's what is the meaning of mission independent, already discussed. Here, mission independent means Unix operating system can run any type of hardware devices. Okay, that means it may be a IBM devices, it may be a normal laptops, it may be a tabs, it may be a smartphones. Okay na, ఏ టైప్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ డివైస్ అయినా ఈజీగా రన్ అవుతుంది, ఈజీగా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మిషన్ ఇండిపెండెంట్. ఓకే, కమింగ్ టు అవర్ GUI, నథింగ్ బట్ అవర్ విండోస్ చూద్దామండి. హియర్ విండోస్ ఈజ్ ఎ మిషన్ డిపెండెంట్. మిషన్ డిపెండెంట్. ఎస్, ఓకే అండి. ఓకే, అర్థమైంది మీకు. సో కమింగ్ టు అవర్ Unix facilities. Here there are some facilities are there. Yes, what are those? First one is management of hardware resources. Yes, what is the meaning of hardware resources? Here hardware resources are nothing but some devices, some components. Those are connected to our
computer. With the help of Unix operating system, we can easily manage that connected hardware devices, nothing but hardware resources. Coming to our open source. Here, Unix is a open source. Freely Yes, downloaded. it is available freely, free of cost from any of the website. Okay, adandi. And also, if we want to develop this operating system code, we can also download. Yes, what is the meaning of that? I'll repeat చేయాలండి. మీరు ఈ ఆపరేటింగ్ sir. సిస్టమ్ ని ఈజీగా ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ ఓఎస్ కి సంబంధించిన కోడ్ కావాలనుకోండి మీకు ఎవరికైనా ఆ కోడ్ అయినా సరే ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఓపెన్ సోర్స్. ఓకే, Okay. coming to our Yes, sir. directory and file system. Unix operating system is look like as a directory and file system. Yes, what is the meaning of directory here? Directory is nothing but folder. GUI operating systems లో నేమో ఫోల్డర్స్ అంటామండి. CUI ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఫోల్డర్ అనకూడదు, డైరెక్టరీస్ అనాలి. సో సింప్లీ Okay, sir. directory consists of subdirectories as well as files. Yes, what is meaning of file here? Your file Data. consists of some data or some information. So simply Unix operating system look like as directory and file system. Okay, so this is organized in the form of hierarchical structure, nothing but tree structure, nothing but level by level, top to bottom ఆ విధంగా ఆర్గనైజ్ అయి ఉంటుంది. బట్ కమింగ్ టు అవర్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? డైరెక్టరీ ఫైల్ సిస్టమ్ లాగా ఉండదండి. ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఎట్లా? Windows operating system is look like as anyone Folders, no? drives. Yes, exactly. Okay na? Yes, ఏంటండి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ లుక్ లైక్ ఎస్ డ్రైవ్ స్ట్రక్చర్. దట్ మీన్స్ మై కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఏం కనిపిస్తాయండి? డైరెక్టరీస్ ఫైల్స్ కనిపిస్తాయా? నో, డ్రైవ్స్ కనిపిస్తాయి. ఈ డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్, ఆ డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్, సంథింగ్ ఇవన్నీ కనిపిస్తుంటాయండి. కానీ మనకి యూనిక్స్ లో చూసామంటే అన్ని డైరెక్టరీస్ లేదా ఫైల్స్ లాగా మాత్రమే ఆర్గనైజ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇది సెకండ్ యూనిట్ లో వస్తుందండి. దిస్ ఈజ్ సెకండ్ యూనిట్ టాపిక్. ఓకేనా? సో సింప్లీ యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ directory as well as file system, nothing but hierarchical structure, nothing but level by level. The last one, if we want to execute any command or any job in the Unix, those must be in the form of loading, execution, suspension of programs. Okay na? This is about our this slide. Okay na? Coming to our second one, obsolete types of operating systems. Yes, what is the meaning of obsolete? I told. Okay, I told already. Obsolete is nothing but that is a traditional, nothing but old operating systems that was used so many years ago, but not nowadays. Okay, na? But not Yes, sir. nowadays. So there are two different types of obsolete operating systems, and those are, first one is single user, single process operating system. Second one is single user, multi-process operating systems. Coming to our first one, జస్ట్ ఇది రీకాల్ మాత్రమే చేస్తాను, కొంచెం ఫాస్ట్ గా లాగిస్తాను. ఓకే, ఆల్రెడీ చెప్పాను కాబట్టి. Yes, okay. Single user, single process operating system. Yes, what is the meaning of this? Only one user can access the system, and also he can perform only one task at a time. If other want to access the system, those person must be wait. Yes, those must be wait until first one is completed. Okay now. So this is nothing but single user, single process operating systems. Okay now. The most popular examples for single user, single process operating systems are nothing but MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. Okay na? Coming to our Microsoft Windows 3.1. ఇది మనకు గేట్ బిట్ అండి. ఓకేనా? ప్రీవియస్ పేపర్స్ గేట్ బిట్. ఓకేనా? విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ ఫస్ట్ GUI ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ విండోస్ అంటాడు. ఓకేనా? అదండి విండోస్ 3.1. ఓకేనా? నేను ప్రీవియస్ పేపర్స్ లో వచ్చి మీకు చూస్తూ ఉంటాను అండి, ఆన్లైన్ బిట్స్ లో వచ్చి చూస్తూ ఉంటాను, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏదైనా గేట్ లో కానీ ఇంకేదైనా ఇంపార్టెంట్ వచ్చి నేను రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకేనా? అదిగోండి ఇట్లా రావచ్చు బిట్ అని. ఓకేనా? ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? వింటున్నారా? Yes, sir. Yes. Coming to our second one, that is single user multi-process operating system. So this is another obsolete. This is another obsolete type of operating systems. So that means only one user can access the system, but he can perform more than one task
at a time. But here only one user, one task. Here only one user, multiple jobs Multitask. at a time. Yes, multitask. ఓకేనా, ఒక యూజర్ ని మాత్రమే అలౌ చేస్తాం, కానీ అతను ఎన్ని టాస్క్స్ అయినా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ప్యారలల్ గా. ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక యూజర్ మాత్రమే ఒక టాస్క్ మాత్రమే పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో ద మోస్ట్ పాపులర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అవర్ ఏంటండి సింగిల్ యూజర్ మల్టీ ప్రాసెస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ OS2 అండి, OS2 అదండి. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ దిస్ స్లైడ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ అండి. ఈ స్లైడ్ గురించి ఈ టాపిక్ వరకు మనకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సార్ చెప్పండి. సింగిల్ యూజర్ మల్టీ ప్రాసెస్ లో ఓన్లీ ఒక ఓఎస్ఏ ఉందా సార్? OS2 ఒక్క ఓఎస్ కాదండి. ఓకే అండి, ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్ పాపులర్ ఇదేనండి. అవును, ఎస్ అవును ఇదేనండి, OS2 మాత్రమే ఉంది. ఓకేనా, ఓకే సార్. ఇంకా చాలా ఉంటాయండి, కానీ మోస్ట్ పాపులర్ ఇదండి. ఓకే సార్. మోస్ట్ పాపులర్ ఇది OS2. ఓకేనా, దిస్ వాస్ డెవలప్డ్ బై IBM అండి. IBM వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు దీన్ని. ఎస్, వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ IBM? విన్నారా ఎక్కడైనా మీరు? సార్ IBM ఇస్ ద మోస్ట్ పాపులర్. ఎస్, వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ IBM? నెట్ లో ఏం బ్రౌజ్ చేయని అవసరం లేదండి, నేను చెబుతాను. IBM ఈజ్ ఏ, చెప్పండి, IBM కంపెనీ తెలుసా అసలు మీకు? సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. ఎస్, సాఫ్ట్వేర్ MNC కంపెనీ. companies. ఎస్, మోస్ట్ పాపులర్ అండి, మోస్ట్ పాపులర్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ మైక్రోసాఫ్ట్. మైక్రోసాఫ్ట్ అంటే చాలా పెద్ద. IBM మీన్స్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మిషన్. ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మిషన్ IBM. అసలు కంప్యూటర్ కనిపెట్టింది వాళ్ళే. ఓకేనా, మన డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి కదా, డెవలప్ చేసింది వాళ్ళే అండి. ఫస్ట్ డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు. ఇప్పుడు వాళ్ళు తోషిబాగా కన్వర్ట్. తోషిబా వినారా పేరు? తోషిబా సార్ తోషిబా ఏంటి? తోషిబా ల్యాప్టాప్స్ అండి, ల్యాప్టాప్స్ కంపెనీ తోషిబా. వినలేదా? తోషిబా ల్యాప్టాప్ వినలేదా? తోషిబా విన్నాం సార్. వినారా? ఎస్. సో IBM వాళ్ళదండి, తోషిబా కూడా IBM వాళ్ళది. ఓకేనా, లీవ్ దట్. సో సింప్లీ OS2 ఈస్ ద మోస్ట్ పాపులర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అవర్ సింగిల్ యూజర్ మల్టీ ప్రాసెస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ obsolete types of operating systems. Coming to our second type of operating system, that is current operating systems అండి. ఓకేనా, current operating systems, nothing but modern operating systems. This is also called as modern. Modern means ప్రెసెంట్. present. Modern operating systems. ఓకేనా, చూద్దాం. ఎస్, వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? మా 2 మార్క్స్ ఈ విధంగా ఇచ్చండి. క్వశ్చన్ ఈ విధంగా అడుగుతాడు. ఏమిటి అంటే, ఓకేనా, క్వశ్చన్ ఈ విధంగా అడుగుతాడండి. జనరల్గా ఇస్తాడు మీకు ఈ విధంగా అడుగు. ఏ విధంగా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ 3 members want to access a system at a time, which one of the operating system is used? చెప్పండి. కరెంట్ ఆపరేటింగ్ Unix or సిస్టమ్. Linux? ఏంటండి? యూనిక్స్, లైనక్సా? ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటారు వాటిని? కరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. కరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, నథింగ్ బట్ మోడర్న్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. నథింగ్ బట్ దీస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ యూజింగ్ నవేడేస్. ప్రీవియస్ చెప్పిందేమో used so many years ago, but not now. Yes, but this type of operating systems are using present days. ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తున్నాయండి. అవి ఏమిటి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మల్టీ యూజర్ మల్టీ ప్రాసెస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకేనా, సో దట్ మీన్స్ multiple users at a time access the single systems, and also they can access మల్టిపుల్ జాబ్స్ ఎట్ ఏ టైం. అంటే ఒక సిస్టమ్ ని యూజ్ చేసుకుని మీరు ఎంతమంది అయినా సరే కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ వాళ్ళ ఇండివిజువల్ జాబ్స్ ని పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మల్టీ యూజర్ మల్టీ ప్రాసెస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. అర్థమైందా? Using one system multiple users can access at a time, and also they can perform multiple jobs at a time. This is nothing but multi-user multi-process operating system. These are most popular presently running operating systems. Okay, and the most popular examples are Unix. Most popular Unix. Next one, Windows. All types of Windows, but not చెప్పగలరా? All types of Microsoft Windows, but not Windows 3.1. yes, exactly. ఎవరో అండి చాలా బాగా చెప్పారు. ఓకేనా, బట్ నాట్ Windows 3.1. Windows 3.1 ఏమో మనకి ఎక్కడ వస్తుంది? అది
అబ్సల్యూట్ లో వస్తుంది, ఓకే, సింగిల్ యూజర్ లో వస్తుంది. కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ 3.1 తర్వాత వచ్చిన ఓఎస్ అన్ని కూడా మల్టీ యూజర్ మల్టీ ప్రాసెస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, ఓకేనా. సో యునిక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విండోస్ ఎన్టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ న్యూ టెక్నాలజీస్ అండి, ఓకేనా. విండోస్ లో వచ్చిన న్యూ టెక్నాలజీస్, విండోస్ 2000 కావచ్చు, ఎక్స్పీ కావచ్చు, విస్టా కావచ్చు, 7 కావచ్చు, 8, 8.1, ప్రజెంట్ 10. yes, Windows present 10, 10 అండి. So these all are different types of current operating system. Somebody asked అండి yesterday, nothing but last class లో కొంతమంది అడిగారు డౌట్, సార్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యునిక్స్ అండ్ లైనక్స్ అని అడిగారండి కదా. బోర్డ్ పార్ట్స్ అయితే ఎస్, కొంతమంది అడిగారు, ఎస్ సార్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యునిక్స్ అండ్ లైనక్స్ అని అడిగారు. చెబుతున్నాను ఇప్పుడు. యునిక్స్ ఈజ్ ఏ సియుఐ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, బట్ లైనక్స్ ఈజ్ ఏ జియుఐ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఓన్లీ. యునిక్స్ అనేది సియుఐ, లైనక్స్ అనేది జియుఐ. అర్థమైందా? యునిక్స్ అనేది ఓల్డ్, లైనక్స్ అనేది యునిక్స్ ని బేస్ చేసుకుని డెవలప్ చేసింది, ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వస్తాయి కూడా. యునిక్స్ ఈజ్ ఏ ఓల్డ్, బేస్డ్ ఆన్ యునిక్స్ somebody developed some GUI operating system, that is Linux. Unix లో ఓన్లీ మన కమాండ్స్ మాత్రమే ఉంటాయండి, కానీ లైనక్స్ లో మనకి స్టార్ట్ బటన్ ఉంటుంది, ఐకాన్స్ ఉంటాయి, మౌస్ ఎలా అవుతుంది, మెనూస్ అవన్నీ ఉంటాయండి, ఓకేనా. ఓకేనా, ఓకే సార్. ఎంత యూనిక్స్ కి లైనక్స్ కి? యూనిక్స్ ఏమో సియుఐ, లైనక్స్ ఏమో జియుఐ. మరి ఆ లైనక్స్ దేన్ని బట్టి డెవలప్ చేశారు? యూనిక్స్ ని బేస్ చేసుకునే. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వస్తాయండి. ఇప్పుడు జస్ట్ టాపిక్ వచ్చినా చెప్పాను, ఓకేనా. సో సింప్లీ ఏంటండి, కరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మల్టీ యూజర్ మల్టీ ప్రాసెస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. దట్ మీన్స్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ కెన్ యాక్సెస్ ది సింగిల్ సిస్టమ్ ఎట్ ఏ టైమ్. దే కెన్ perform multiple jobs at a time. That is the meaning of current operating system. These type of operating systems are very popular nowadays. Examples are Unix, Linux, Windows, all types of Windows, but not 3.1. Okay na? Windows, Mac OS, nothing but Apple andi. Apple enti? Apple OS. Apple OS also multi-user, multi-processing. Okay? ఓకే సార్. Adandi. This is about this slide. If you have any doubts, please ask regarding this slide. సార్ మనం యూజ్ చేసే విండోస్ ఇప్పుడు మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్ అని చెప్పారు కదా, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటారా? మల్టీ యూజర్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు? మల్టీ యూజర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ సిస్టమ్ తో ఎంత మంది అయినా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి, ల్యాన్ ద్వారా ఎంత మంది అయినా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే ఓకే. విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ల్యాన్ యూ కెన్ కనెక్ట్. లేదా షేర్ చేసుకోవచ్చుగా, షేర్ with the help of Bluetooth, we can connect. With the help of Wi-Fi, we can connect. Kada? Okay. So that is the meaning of multi-user, multi-process. Okay? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళొచ్చండి. మేము చెబుతూనే నెక్స్ట్ స్లైడ్ మూవ్ అవుతాం. ఓకే సార్. So coming to our next slide, that is why use Unix. Unix ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? This is nothing but, this is also called as, మా పోయినసారి 3 marks బిట్ ఇచ్చాయండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ది లేదా లిస్ట్ అవుట్ మేజర్ యూజ్ ఆఫ్ యూనిక్స్ అని ఇచ్చాయండి, లేదా యూజెస్ ఆఫ్ యూనిక్స్ అని ఇచ్చాడు. యూనిక్స్ వల్ల యూజెస్ ఏంటి? ఓకే, వై యూజ్ యూనిక్స్? Unix consists of so many benefits. Unix operating system consists of so many benefits. Okay na? Those benefits are list out chesamandi. First one is multitasking, multi-programming. That is the first use. Multitasking, multi-programming. Just what is the meaning of this? Multitasking, multi-programming. Already discussed it. Yes sir. Yes, what is the meaning of this? With the help of Unix operating system, we can perform more than one task at a time. Here, task is nothing but program. Okay, task anochu, program anochu, job anochu, process anochu. These all are same. Okay,
Okay, sir. So with the help of Unix operating system, we can perform more than one task at a time. We can perform more than one program at a time. This is nothing but our multitasking and multi-programming. Okay. Next one, this is also discussed, that is ఏంటండి multi-user. Already Multi-user. discussed. Multi-user means with the help of Unix operating system, more than one user can access the single system. Okay, that is the meaning of multi-user. Already discussed. అమ్మ మీరందరూ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ రాశారుగా? Yes, sir. ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు ప్రీవియస్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆన్లైన్ సర్వర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? ఆన్లైన్ సర్వర్ లైనెక్స్ అనుకుంటా. లైనెక్స్ అన్న యూనిక్స్ అన్న ఒకటే చెప్పాను కదా. The GUI version of Unix is called as Linux. Okay, so మీరు ఒక్క లైనెక్స్ సర్వర్ కి ఎంతమంది ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు? చాలా మంది రాస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఒక్క గూగుల్ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేసి, ఒక్క గూగుల్ సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గూగుల్ సిస్టమ్. ఒక్క గూగుల్ సిస్టమ్ తో ఎంతమంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనెక్ట్ అవుతున్నారు? బిలియన్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కదా. సో హియర్ గూగుల్ సర్వర్ ఈజ్ ఏ లైనక్స్ సర్వర్ అండి. ఓకేనా? గూగుల్ సిస్టమ్ కూడా ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకుంటుందంటే లైనక్సే. ఓకేనా? సో సింప్లీ హియర్ ఏంటండి, యూనిక్స్ ఈజ్ ఏ ఏంటంట, వై యూజ్ యూనిక్స్? Multi-user, multi-programming, and also multi-user. So these two are discussed. Okay, na? Coming to our networking capability. Yes, what is the meaning of networking capability? Unix operating system can allow networking capability. Yes, what is the meaning of networking capability? Network capability meaning enti? With the help of Unix, we can easily connect one system to another system, another system to another system throughout world. Nothing but simply we can establish the internet. Okay? Yes, sir. We can easily establish internet connectivity with the help of Unix operating system. మీరు చెప్పారు కదండి, మనకు లైనక్స్ సర్వర్ ఉంది సార్, ఆ లైనక్స్ సర్వర్ తో మీరందరూ JNT ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎంతమంది అయినా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెట్వర్కింగ్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని మీరు ఈజీగా రాసుకోవచ్చు అండి. ఎంతమంది అయినా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ క్యాపబిలిటీ. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యునిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ we can establish the any type of networking, and also we can share the information. Okay, అదండి. Yes, what is the meaning of network? Communication. What is the meaning of network? Communication. Network is nothing but a collection of systems. We can communicate. Okay na? So మీరు communications ని ఈజీగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు with the help of Unix. Coming to our easy to program. Yes, what is the meaning of this? This is a most powerful use and easy to program. Yes, what is the meaning of easy to program? అమ్మ అన్మ్యూట్ చేయాలి, ఎవరో పిల్లలు గోల వినిపిస్తుంది. 565 సుధీర్ చేయండి, డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఓకేనా? Yes, easy to program. Yes, what is the meaning of easy to program? With the help of Unix operating system, we can execute any type of programming language, any type of program. That may be a C, that may be a C++, that may be a Java. For example, చూద్దామండి సార్, ఇది విండోస్ లో కూడా చేసుకోవచ్చుగా అంటారు కదా. మీ డౌట్ ఏమిటి అంటే, సార్ ఇది విండోస్ లో కూడా చేయవచ్చు, విండోస్ లో కూడా C రన్ చేసుకోవచ్చు, విండోస్ లో కూడా C++ రన్ చేసుకోవచ్చు, విండోస్ లో కూడా జావా రన్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఇక్కడ ఈజీ టు ప్రోగ్రామ్ అన్నారు, ఏంటి అంటారు. చూద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మీరు C ప్రోగ్రామ్స్ ని డెవలప్ చేయాలనుకోండి, ఏం చేయాలి చెప్పండి ఒకసారి. యూ మస్ట్ ఇన్స్టాల్ టర్బో C ఆర్ బోర్లాండ్ C, ఎనీ అదర్ C. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆ సాఫ్ట్వేర్ లేదండి, బోర్లాండ్ కానీ టర్బో C కానీ లేదు, ఏం చేస్తారు? కుదరదు, అంతేగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C++ కూడా అంతే, సేమ్ యాజ్ జావా కూడా అంతే, అంతేగా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ క్రియేట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ C++, Java in our Windows, we must install that particular software. But here, ఇదే మెయిన్ ఇక్కడ, but here Unix operating system, we cannot install any other
programming language software like C, C++, Java. Unix operating system itself consists of almost all programming languages inbuilt. Yes, what is the meaning of this? Anta beautiful feature చూడండి ఇది. విండోస్ లో అయితేనేమో మీరు C++, జావా అవన్నీ మీరు ఎక్కడి నుంచి మీ ఫ్రెండ్స్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే మీరు లేదా ఇంటర్నెట్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకుని అయినా సరే మీరు మీ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీరు ప్రోగ్రామ్ చేసుకోగలరు. బట్ యునిక్స్ లో మీరు స్పెషల్ గా సి గానీ C++ గానీ జావా ప్రోగ్రామ్స్ గానీ ఇటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ని మీరు ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసుకోని అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ మీకు యునిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోనే ఇన్బిల్ట్ గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈజీ ప్రోగ్రామ్. చెప్పండి. అంటే దాంట్లోనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాగా ఇస్తారు సార్. ప్యాకేజ్ అంటామండి దీని. ప్యాకేజ్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చి ప్యాకేజ్. యునిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ almost all programming languages. We cannot nothing మనం ఇన్స్టాల్ చేయని అవసరం లేదు. ఇంకా ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్ నథింగ్ ఓఎస్ పార్టీ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈజీ టు ప్రోగ్రామ్. టైం అప్ సార్ టైం అయిపోయింది. ప్రీవియస్ క్లాస్ అటెండెన్స్ ఎట్లా తీసుకున్నారండి మీకు? yes ఓకేనా? జస్ట్ మనం స్టాప్ చేస్తున్నామండి. టుమారో వి విల్ డిస్కస్ రిమైనింగ్ టాపిక్స్. yes అటెండెన్స్ ఎట్లా తీసుకుంటున్నారు మీకు? థాంక్యూ సార్. ఏంటండి అటెండెన్స్ ఎట్లా తీసుకున్నారు మీకు? సిఆర్ తీసుకుంటాడు సార్. కాదు సార్, మీరే సార్ తీసుకున్నారు. వాడు సరిగ్గా